واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم، اے میرے پیارے اسماعیل، تم دونوں باپ بیٹے مل جاؤ میرا گھر تعمیر فرماؤ۔ کس لیے؟ فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، مسجد میں آنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے میرا گھر تعمیر فرماؤ۔ ابراہیم اسماعیل نے گھر تعمیر کیا، اللہ کا حکم۔ اور پھر جب دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بنانا شروع ہوئے تو دونوں جب کام کر رہے تھے نا، گھر بن رہا، اللہ دیکھ رہا تھا یوں کر کے، بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا گھر بنا رہے ہیں۔ پھر آیت اتار دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ دیکھو میرے گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہیں ابراہیم اسماعیل، وہ دیکھو۔ فرشتوں کو بھی کہا وہ دیکھو میرا گھر بنا رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے اللہ، پیغمبر گھر بنا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، وہ دیکھو میرا گھر بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کو بھی کہتا ہے دیکھو دیکھو وہ ابراہیم اسماعیل میرا گھر بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی کہتا ہے دیکھو وہ ابراہیم اسماعیل میرا گھر بنا رہے ہیں۔ پہلے کہا گھر بناؤ مسلمانوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، پھر کہا دیکھو وہ گھر بنا رہے ہیں۔ اور جب گھر بنا لیا فرمایا اب مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے میرا گھر بنایا میں تمہیں مالا مال کر دوں۔ اللہ اکبر، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کا گھر بنایا ہے، کوئی معمولی کسی بادشاہ کا نہیں۔ اور اللہ کا گھر جو بنائے تو پیارے نبی فرمایا من بنا مسجد للہ تعالی، حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا، حدیث سنی تو اس نے کہا کیوں نہ ہو میں وقت کا بادشاہ ہوں، اکیلا ہی مسجد بناؤں گا تاکہ اس کی جگہ مجھے ہمیشہ والے گھر، ہمیشہ والا گھر، جب جہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، نکلے گا نہیں، بوڑھا نہیں ہوگا، جنت ہمیشہ والے گھر میں کیوں نہ محل بناؤں، ادھر رہ کر بنانا ہے بعد میں نہیں۔ 40ویں ساتے کول سے آپ کا محل نہیں بننے لگا، ادھر بنانا ہے آپ نے خود بقلم، خود میں نے بھی، آپ نے بھی۔ کوئی نہیں یہ نعت خانات پڑھ کے آپ کو بخشوا دیں گے، جھوٹی باتیں، آپ کے عمل سے بات ہوگی، عمل سے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اکیلے نے گھر پورا مسجد بڑی پیاری بنا دی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب تکمیل مسجد مکمل ہوئی، خواب میں خلیفہ ہارون رشید جنت میں گھوم رہے ہیں، چلتے چلتے بڑا محل اوپر لکھا خلیفہ ہارون رشید کا محل دیکھا، دل خوش ہوا۔ جب واپس نکلا سامنے ایک اور بہت بڑا محل، اب اس سامنے والے محل کے اوپر کیا نام لکھا تھا؟ مزدور عبدالستار بغدادی۔ بڑا حیران ہوا، بادشاہ کا محل بالکل عین اس کے سامنے مزدور کا گھر، یہ تو عجب بات ہے، بادشاہی سوچ تھی نا، یہ عجب بات ہے، بادشاہ کا محل بالکل سامنے مزدور تھا۔ کیونکہ ادھر جو امیر ہو جاتا ہے وہ صرف بیریا ٹاؤن DHA میں جاتا ہے، ادھر غریب مزدور نظر نہیں آتے، ادھر نظر آتے ہیں ادھر ٹینشن ہوتی ہے۔ ہاں جی ادھر نظر ہی نہیں آتے، سارے امیر ہی ہوتے ہیں، سارے کو سارا کچھ ہوتا ہے، ٹینشن ختم۔ ہاں جی سامنے بادشاہ کے محل، مزدور عبدالستار کا۔ اب اندر گھسنے لگا مزدور عبدالستار کے محل میں تو فرشتوں نے کہا ٹھہرو، ادھر سٹیٹس جنت میں جیسا آپ کا ویسے ہی اس کا ہے۔ سن رہے ہو نا میری بات؟ بادشاہ ہوئیں گا دنیا وچ، خلیفہ ہوئیں گا دنیا وچ،
जन्नत में जिस तरह का मकाम महल तेरा है, स्टेटस है, उसी तरह का मजदूर अब्दुल सत्तार बगदादी का है। उसकी इजाज़त के बगैर एंटर। सुनो, ये भी बात हो रही थी कि आंख खुल गई और बादशाह ने सुबह होते ही ऐलान करवाया, ढूंढो भाई बगदाद में मजदूर अब्दुल सत्तार कौन है। जब ढूंढ कर लाए, बादशाह ने कहा, तू मेरे बराबर का, तू मेरे मुकाबले में महल बनवा लिया जन्नत में। मैंने तो बहुत बड़ा अल्लाह का घर मस्जिद बनाई है, तो उसके बदले में मुझे जन्नत में महल मिला है। तूने क्या बनाया कि वहां तेरा महल, मेरे महल के सामने मजदूर अब्दुल सत्तार ऊपर लिखा हुआ है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। जब ये आपकी मस्जिद बन रही थी, मैं इधर से गुजरता, मेरे दिल में भी आता, काश मेरे पास कुछ रकम हो, मैं इस मस्जिद को दूं, इस अल्लाह के घर को दूं, अल्लाह मुझे इसके बदले जन्नत में घर देगा। मेरे दिल में रोज़ ख्याल आता, मगर दिहाड़ी नहीं लगती थी जैसे आजकल मजदूरों की नहीं लग रही। हालात बड़े ख़राब हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही। एक दिन लग गई सरकार, फिर उस दिहाड़ी में से मैंने पैसे निकाल के 2 ईंटें खरीद ली, और गुजरते गुजरते जो ईंटें पड़ी हुई थी ना मस्जिद की तामीर की, उसमें मैंने रख दी चुप करके। बस ये काम मैंने किया ज़िंदगी में, और कोई काम। खलीफे ने कहा, तेरी 2 ईंटें मेरे महल के बराबर ले आई। तो पास बैठे हुए एक आलिम दीन ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मस्जिद चिड़िया के घोंसले के बराबर भी बनाई, अल्लाह उसका जन्नत में महल बनाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो भाई गरीब ने 2 ईंटें दी हैं, बादशाह की मस्जिद पूरी के बराबर है। भाई गरीब ने अपनी हैसियत से देना। मकसद क्या था हदीस का, कि थोड़ा सा भी मस्जिद के आबाद होने में हिस्सा डलता है, तो उसने ऐसा ही किया कि उसने पूरी मस्जिद बनाई है। तो उसका अल्लाह ने कहा है, नबी ने फरमाया कि उसका घर जन्नत में, अपना घर इधर रहकर बनवाना है। मरने के बाद नहीं बनने लगा भाई, अभी इधर रहकर बनवाना है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मस्जिद को आबाद न करने की वजह से भी, बनाना और आबाद करना दोनों अमल है। बनाई इसलिए जाती कि उसको आबाद किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। पहले मुख्तलिफ किस्म के दीवे से बलते थे, जलते थे, मस्जिद में रोशनी नहीं थी। आज जब आए तो मस्जिद रोशन है, लटकती हुई लाइट है, खुशबूदार तेल है। आपने फरमाया, ये किसने इंतज़ाम किया? अल्लाह का घर किसने रोशन किया है? और साथ दुआएं दी। फरमाया, जिसने अल्लाह का घर रोशन किया है, अल्लाह उसकी कब्र आखिरत रोशन फरमाएगा। फरमाया, मुझे वो बंदा मिलाओ, इतना नेक आदमी, उसके दिमाग में कैसे आ गया कि वो मस्जिद में रोशनी करे? मस्जिद में अंधेरा होता है। सहाबा में से जो उसके साथी थे, उसका नाम था तमीम दारी, हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह। उनके साथ जो कुछ बेलने वाले इकट्ठे बिजनेस करते थे, बाजार में काम शाम कर, वो बैठे हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तमीम दारी जो सहाबी हैं, वो अक्सर मस्जिद को आबाद करने का सोचते रहते हैं। उनके मन में ये बात आ रही थी, क्यों ना हो कोई जदीद लाइट ऐसी मैं लगाऊं जो ऊपर से लटक रही है और मस्जिद पूरी को रोशनी दे दे। तो वो दूर दूसरे मुल्क में तिजारत पे गया, तो वहाँ उसने लटकाने वाला खुशबूदार तेल जलाकर शीशा और वो लाइट देखी, और वहाँ उसने खरीदी कि मैं अल्लाह के घर को रोशन करूँगा। और फिर लाए। साहबी कहते हैं, फिर हमें साथ मिलाकर रस्सी के साथ बड़े तरीके से टाइम दिया मस्जिद को। भाई टाइम वक्त दिया है, और बड़े तरीके से लाइट लटकाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी की इस नेकी पर सिर्फ दुआएं नहीं दी, जनाब दुआएं ना भी देते तो अल्लाह का वादा है, जिसने मेरे घर को रोशन किया मैं उसकी कब्र आखिरत को रोशन करूंगा। जिसने मेरा घर आबाद किया, बनाया, मैं उसका जन्नत में महल बनाऊंगा। फरमाया, जिसने एक तिनका
बनियत मस्जिद की सफाई, अल्लाह के घर की सफाई, एक दिन का बाहर रखेगा उसका भी जन्नत में घर बनाऊंगा। जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद की सफाई कर दी, मैं 500 साल नेकियों की इबादत का सवाब अता करूंगा। मामूली बात नहीं, बहुत बड़े आलिम दीन है, वफात पा गए, वली अल्लाह थे। उनसे जब पूछा गया आप इतने बड़े वली कामिल नेक कैसे बन गए, आपने कौन सी, वो कहते हैं मैं ना ज़माना तालिब इल्मी में मस्जिद को सफाई करता और लैट्रीन साफ़ करता था। जब नमाजी चले जाते थे, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह वाले, तूने अल्लाह के घर को रोशन किया, अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन करेगा, तेरी आखिरत भी रोशन। कहता मेरी दुनिया रोशन हो गई, दुनिया के लाखों लोगों ने इल्म दीन सीखा, आलिम बने, लाखों लोग मुसलमान हुए। गोया मस्जिद की सफाई वलीउल्लाह बना देती है। बहुत सारे बुजुर्ग शायखीन अपने किसी मुरीद को जब दर्जात देते ना, रूहानियत के दर्जात जिसके बुलंद नहीं हो रहे होते, जिसका बुराई छोड़ने को दिल ना कर रहा हो, जिसको खराबियां छोड़ने का दिल ना कर रहा हो, बुरी लत में पड़ा हो, बुरे नशे में पड़ा हो, बुरी सोसाइटी में, तो उसको फरमाते हो तूने इतने दिन मस्जिद की सफाई करनी, लैट्रीनें धोनी है पाबंदी से, नागा नहीं करना। वो इधर धोता जाता था, अल्लाह उसके दिल को धोता जाता था। यार ये कोई आम बंदे का घर है, तुम इसको मामूली समझते हो, इसका स्टेटस नहीं जानते। अल्लाह के नबी फरमाया सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है, ये नबी फरमा रहे। अल्लाह कह रहा मेरा घर है जहां फरिश्ते रहते हैं। और अल्लाह के नबी की एक और हदीस में सुना दूं, वैसे मैंने हदीसों से भरी किताब रखी थी कि यहाँ से पढ़कर सुनाऊंगा, पर मज़ा ही नहीं आता, आदत पड़ी है ना जुबानी सुनाने की। और हदीस सुना दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की रजा के लिए कोई चटाई मस्जिद में बिछा दे, मस्जिद में दरी कोई बिछा दे, फरमाया मस्जिद में कोई लाइट लगा दे अल्लाह की रजा के लिए, फरमाया उसकी कब्र भी रोशन रहेगी, उसकी आखिरत भी रोशन रहेगी, अल्लाह उसके लिए सदका जारिया बना देगा। सदका जारिया की हदीसें आपने सुन रखी हैं, बहुत ज़्यादा आप उलमा के पास नहीं बैठते, ये बच्चे आपका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। उलमा के पास हर रोज़ आधा घंटा आपको बैठना चाहिए। मैंने तो शुरू से आदत रखी, सुबह आयात सुनाता हूँ, रात को हदीस सुनाता हूँ, कोई बैठे ना बैठे। पहले बहुत लोग बैठते थे, रश होता था, अब 4-5 रह गए, भाग जाते हैं, नहीं बैठते। अब ज़बरदस्ती तो हम बिठाने से रहे, भाई आपकी मन करता है, ये दुकान खोल के बैठे, सौदा लेना लो, नहीं लेना ना लो, सानू की लगे, असी बाजार खोला हुआ है। हम सुबह आयत भी सुनाते हैं, रात को हदीस बैठ जाते हैं, जो वो अपनी ज़िंदगी बना जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिसने मस्जिद की थोड़ी सी लाइट या उसके लिए फरमाया कब्र भी रोशन होगी, उसका आखिरत भी रोशन हो गया। याद रखो अल्लाह गनी। ये एक हदीस जो अब मेरे जहन में आई है, फरमाया मस्जिद में रोशनी और मस्जिद की सफाई का ध्यान करने वाला, वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह, मस्जिद में सफाई, मस्जिद की ज़रूरत का ख्याल करने वाला, अल्लाह के नबी फरमाया 70,000 रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं। सिर्फ इतना कह के खामोश नहीं होगा, ये हदीस मौजूद है यहाँ। 70,000 फरिश्ते मस्जिद को सफाई करने वाला या सफाई के लिए बंदा हायर करने वाला, चटाई बिछाने वाला, मस्जिद का बिल देने वाला, मस्जिद की लाइट और ज़रूरियात, गर्म सर्द पानी, पंखा लगाने वाला, कोई भी मस्जिद की फलाह का काम करने वाला बंदा, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत, दुआए रहमत करते हैं। यहाँ कह के चुप नहीं हो गए, फरमाया पानी में मछलियाँ भी उनके लिए दुआ करती हैं। यहाँ पर चुप नहीं हो गए, फरमाया दरख्तों के पत्ते, टहनियाँ भी उसके लिए दुआ करती है। ओ भाई ना भी दुआ करे, जब तू अल्लाह का घर सजा लिया है, अल्लाह के घर से मन लगा लिया है, तो अल्लाह के साथ लगे ही लगे। अल्लाह से ताल्लुक पक्का हो ही हो। जब आपका ताल्लुक पक्का हो गया, हज़रत उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक़ की बातें सुनो, बात की उनके टाइम ख़त्म हो रहा है।
وہ کہا کرتے تھے عمر فاروق ایک دفعہ گئے ابو بکر کے، ایک مسجد ویران جالا لگا ہوا ہے، آپ نے علاقے کو لوگوں کو جمع فرمایا، جمع فرما کے فرمایا یہ دیکھو مسجد میں جالا، یہ دیکھو مسجد میں گندگی، یہ دیکھو مسجد کی ویرانی۔ فرما رہے ہیں کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، مسجد نے مجھے آواز دی ادھر آ خلیفے میری بات سن۔ فرمایا جب میں گیا تو مسجد کی دیواریں، مسجد کی چھت فرش بول کر مجھے کہہ رہے تھے اپنے ان کو سمجھاؤ یہ اللہ کے گھر کا خیال نہیں کرتے، خود گارا بنایا، ان کو ساتھ ملایا، خلیفہ صاحب نے خود گارا بنایا، محلے کے لوگوں کو ساتھ اور ملایا، مسجد کو چمکایا، چٹائیاں بچھائیں، سب کو نصیحت کی کہ مسجد کی دعائیں لینی ہے تو اس کو آباد رکھو۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری ایک بستی میں ماننے والے رہتے تھے، میں اس بستی میں گیا، رات کافی ہوگی تو میں مسجد میں ہی سو گیا۔ میں نے کہا کسی کو کیا تنگ کرنا ہے، مسجد میں کیا سوا، ساری رات مسجد مجھے شکایتیں لگاتی رہی، کہنے لگی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ مسجد میں نہیں آتے، اس کو نہیں، اتنی شکایتیں لگائی۔ فرمایا صبح جب اٹھا وزٹ کیا محلے میں، اس بستی میں لوگوں نے اپنی اپنی ظاہر وہ مانتے تھے پیر صاحب ہیں، کسی نے کہا جی میرا جی گیپ ہے، ہڈی بچ گیپ ہے، دوسرے نے کہا جی مینوں بلڈ ہے، تیجے نے کہا میرا دل ود گیا، تیسرے نے کہا مینوں غصہ آندا ہے، چوتھے نے کہا کام نہیں چلتا، پنجویں نے کہا رشتہ داری نہیں چلتی، چھٹے نے کہا جی ہن تے حال خراب ہے، ستویں نے سارے ہی ٹینشن تے مارے، سارے بیماریاں دے لبڑے تھبڑے۔ فرمایا اور رات مسجد تہاڈی شکایتاں کر رہی سی، اس لیے تسی سارے بیمار جے، ساریاں مصیبتاں اسی وجہ سے ہیں کہ تم نے اللہ کے گھر بنا کے اس کو ویران رکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں تم سب کا علاج بتاؤں؟ سب نے کہا پیر صاحب دسو کی علاج ہے؟ فرمایا 40 دن مسجد کی خدمت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، تالا کھولو، صفائی کرو، نماز رہی جاؤ، اذان پڑھو، 40 دن بعد میں دوبارہ آواں گا، اگر کسی دی کوئی تکلیف رہ گئی تو پھر کوئی نواں علاج سوچاں گے۔ فرماندے نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 40 دن بعد میں جدو آیا سارے صحت مند خوشحال سن تے مسجد بھی آباد سی۔ فرمایا میں مسجد داخل ہویا تے مسجد دی دیواراں خوش ہو کے مینوں آندیاں نے اے جنید بغدادی تو اللہ دا بیلی ہے، اللہ دا ولی ہے، تو واقعی اللہ دے ولی والا کم کیتا، مینوں آباد کر کے پورا محلہ آباد کر دیتا، تے مسجد دی آبادی محلے دی آبادی دے نال ہے۔ ہن سوچو تسی محلے دارو کی کر تعاون کر دے جے مسجد نال، کی